حضرت میر مومن الموسوی استرابادی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند میر مجدد الدین الموسوی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ برسی کا پروگرام آج دائرہ میر میں عمل میں آیا اور یہ پروگرام تقریباً 40 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اور اس پروگرام میں آنے والے مہمان خصوصی میں قابل ذکر خانوادہ عباد اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عظیم فرزند مرزا صاحب ہیں، اور اس موقع پر مرزا صاحب نے حضرت ابو طالب و حضرت میر مومن و شب معراج کے فضائل و احوال پر نہایت وحلانہ خطاب کیا، اور دوسرے مہمان خصوصی جناب ضیاء عباس نے بھی اپنے خطاب میں اہل بیت کی شان بیان کی، اور اس برسی کے موقع پر طعام کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے خالد کی رپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 26 رجب المرجب کو شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ ملک ہند میں ہر سال کی طرح آج بھی میر کا جو زہرا کے نام سے یہ علاقہ مشہور ہے۔ اس علاقے میں ایک بہت ہی جیت بزرگ قدیم ہستی یہاں کے اس شہر حیدرآباد کے جن کے پاس وقت کے بادشاہ بھی آیا کرتے تھے، وہ حضرت قبلہ حضرت سید میر مومن صاحب قبلہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہ علاقہ بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ تو آج 26 رجب المرجب کو آپ کے صاحبزادے حضرت سید محمد میر مجد الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سالانہ برسی شریف ہے۔ تو اس برسی شریف میں جیسا کہ قبلہ خطاب فرمائے ہیں ضیاء عباس صاحب قبلہ یہاں پہ اپنے خطاب فرمائے ہیں، اور آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے سے یہاں کے جتنے بھی مجلس میں شامل ہوئے تمام عاشقان مولا علی کے دلوں کو جیت لیا ہے الحمدللہ۔ اور یہاں پہ نہ ہی بلکہ شان مولا بلکہ آپ نے شان اہل بیت بھی اس طرح یہاں پہ بیان فرمایا ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں کو نور سے جگمگا دیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا خطاب سننے سے جتنے مردہ دل ہے وہ سب کے سب زندہ ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے آپ نے اس انداز میں یہاں پہ حضرت قبلہ کی برسی شریف کے موقع پر آپ نے خطاب فرمایا، نہ ہی بلکہ صرف مولا کی شان میں بلکہ مولا حسین علیہ السلام کی شان میں بھی، شہدائے کربل کی شان میں بھی، اور تمام اہل بیت و اطہار جو پنجتن پاک جتنا ہمارا گھرانہ ہے رسول اللہ کا گھرانہ ہے، جو ہمارے پنجتن پاک کی جہاں جہاں شاخیں پھولیں جہاں جہاں پر پھیلی ہوئی ہے وہ تمام پھولوں کی شان کو آپ نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما دیا اور ہمارے دلوں کا ایمان جاگ گیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ آج جو وصال حضرت ابو طالب ہے، آپ نے حضرت ابو طالب کی بھی شان میں جو بیان فرمایا ہے اس سے بھی میں بے انتہا خوش ہوں، کیونکہ آج کے دور میں جو حالات حاضرہ چل رہا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، معاشرے کو یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ میں نوجوان طبقے سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں ہم کو مولا کو کیا ہے جاننے کی بہت ضرورت ہے، اہل بیت کو جاننے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو حضرت ابو طالب کو لے کر آج کے دور میں کچھ لوگوں میں یہ کنفیوژن رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے یہ سوال بھی ہوتے ہیں، اگر کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں ان سے، کچھ علماء کرام کو بھی اس چیز کو لے کر اختلافات ہوتا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے یا کافر، حضرت ابو طالب کافر تھے۔ یہ بات کو لے کے کئی علماء کرام بھی اس بات کو اختلافات کرتے ہیں، بلکہ آپ تو دیکھتے ہیں کہ مناظرات بھی چلتے ہیں۔ لیکن میں ان عالم دین، ان مفتیان کرام سے میں یہ کہنا چاہوں گا، وہ علماء کرام سے جو حضرت ابو طالب کو کافر مانتے ہیں، ان کے لیے آج یہ میر کے زہرا سے میرا یہ ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ اللہ کو راضی کیے ہوئے تھے، اور آپ پیمبر کی اولاد میں سے ہے، تو آپ کافر نہیں بلکہ آپ مومن ہیں۔ یہ میرا ایمان، میرا دل نہیں بلکہ میرا آبا و اجداد، میرا خاندان قبیلہ، میرا خون یہی کہتا ہے کہ حضرت ابو طالب مومن تھے۔ چاہے آپ لاکھوں کتابیں لے کر ثابت کر لیں تب بھی آپ ثابت کر نہیں پائیں گے حضرت ابو طالب کو کافر ثابت ہرگز نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایک دن کے جو موسیٰ تھے، حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کے علاقی خداموں کا جو ہے نا خادماؤں کا دودھ کو حرام فرما دیا تھا۔ ان کو جو پالنے والی خادمائیں تھیں ان کے دودھ کو ایک دن کے موسیٰ کو حرام فرما دیا تھا، کیونکہ وہ کافر تھے،
कुफ्र के हालत में थे। तो एक दिन के मूसा को अल्लाह ने काफिरों के दूत को, काफिरों के खाने पीने को हराम फरमा दिया था। तो ये तो मेरे नबी के ख़ानदान से है हज़रत अबू तालिब, और हज़रत अबू तालिब को जो है ना, हज़रत अबू तालिब ने मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 17 साल तक जो है ना आपने परवरिश की, खिदमत की, और मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू तालिब के घर का खाना खाया है। तो अगर मेरे अबू तालिब काफिर होते तो अल्लाह तबारक व तआला क्या 17 से 25 साल तक मेरे नबी को खाना खिलाता, जो मूसा से भी आला है? अरे जो काफिर कहते हैं दरअसल उनका दिल काफिर है, वो यहूद व नसारा का एजेंडा है। इनके बातों पे ना जाएं, ऐसे उलमाए कराम के बातों पे ना जाएं। अगर आपको हज़रत अबू तालिब की हकीकत को जानना है, अहले बैत की शान और हकीकत को जानना है, तो आप आ जाएं ऐसे मजालिस में, ऐसे क़िबलाओं से रब्ता करें। आप पंजतन पाक की मोहब्बत जो अपने दिलों में लेते हैं उनसे रब्ता करें इंशाअल्लाह। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अहले बैत क्या चीज़ है इंशाअल्लाह। तो आज के दौर में हमको बेहद जानने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये जो प्रोग्राम कराए हैं हर साल की तरह इस साल अंसारान वेलफेयर एसोसिएशन कमेटी की जानिब से, जो कि राम मोहन साहब खंबर साहब जिनको कहते हैं, आप और आपके तमाम कमेटी के जो मेंबरान हजरात यहाँ पे ये इस बरसी शरीफ की जो यहाँ पे तकारीब करवाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको हमेशा खुश व आबाद रखे। अल्लाह तबारक व तआला जितने भी यहाँ पे इस मजलिस में शामिल हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को खुश व आबाद रखे और हमारे दिलों को इसी तरह नूर से मुनव्वर फरमाते जाए। हर वक्त हमको शान अहले बैत सुनना और सुनाने की तौफीक नसीब अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मौला की शान में, मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा की शान में अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक और एक बनाए। ऐसे मजालिस में बार बार हमको जाने की तौफीक अता फरमाए और यहाँ से हम नसीहतें हासिल करके हम यहाँ से उठने की हमको तौफीक अता फरमाए अल्लाह तबारक व तआला। मैं फिर से एक बार अंसारान हुसैन वेलफेयर कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि उन्होंने मुझको इस मजलिस में बुलाया। हज़रत सैयद मिर मजदुद्दीन साहिब क़िबला की बरसी शरीफ के मौके पर मुझको यहाँ पे बुलाया। बहुत ही सुकून मिला मेरे क़ल्ब को यहाँ पे आने से। मैं तो बार बार आता हूँ, हाज़िरी तो देता हूँ, बरसी में भी अल्हम्दुलिल्लाह आया तो बहुत ही सुकून और इत्मीनान मिला मेरे दिल को अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी मजालिस, ऐसे तकारीब, ऐसे फातिहा ख़ानी व बरसियाँ हमको अल्लाह तबारक व तआला बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। और खंबर अली साहब जो राम मोहन साहब है, आप राम मोहन साहब हर बार ये ऐसे खिदमात में हिस्सा लेते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही बल्कि इस बार बल्कि हर साल आप जो है ना हिस्सा लेते रहते हैं, ना ही बल्कि ये तकारीब बल्कि दीगर इंसानी खिदमात की भी जितने काम होते हैं उसमें भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। आप और आपकी जितनी फैमिली है सब के सब इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस महफिल को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। तमाम उम्मत मुसलमान को मौलाई बनाए, मौलाई बनाए, मौलाई बनाए। आमीन या रब्बी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये जो सिलसिला यहाँ मज़ार हज़रत सरकार मीर मोहम्मद मोमिन अस्तराबादी के मज़ार मुक़द्दस पर कमो बेश तकरीबन 40 बरस से ये सिलसिला जारी व सारी है कि आज के दिन यानी 26 रजब को सरकार हज़रत मीर मजदुद्दीन अल-मूसवी क़िबला के जो फ़र्ज़ंद थे जवान, उनके इंतकाल पर उनकी वफ़ात के सिलसिले में ये मजलिस होती है। और इस मजलिस के बानी हैं मेरे बरादर अज़ीज़ मरहूम सैयद अली आबिदी। सादात नौगवां से इनका ताल्लुक़ था, मेरा भी वहीं से है। वो इस मजलिस को उन्होंने तकरीबन करीब 40 बरस हो गए हैं इस मजलिस को बिना किए हुए। अब वो नहीं रहे दुनिया में। उनके बाद हमारे कंबर अली साहब जो मेरे पहलू में खड़े हैं, ये मजलिस को मुसलसल तकरीबन 15 बरस के करीब हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है कि इस सिलसिले को जारी व सारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता दौर में तो इतनी तादाद में मोमिनीन नहीं आते थे, मुख्तसर से लोग होते थे और मज़ार में अंदर मजलिस हुआ करती थी। अब तो बहरहाल बाकायदा काफ़ी मोमिनीन तशरीफ़ लाते हैं। अब इस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं अंसारान हुसैनी वेलफेयर एसोसिएशन। इन मजालिस को, इस मजलिस को मसलसल लेके चल रही है और बहमदुल्ला इस साल तो
बहुत ही आला पैमाने पे काफ़ी मुमिनीन भी तशरीफ़ ले आए और मेरे साथ बरादर अजीज़ मिर्ज़ा सलीम साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आप इनसे भी कुछ दो जुमले मुलाहिज़ा फरमाएँ। तमाम की बिला मज़हब व मिल्लत इस मज़ार मुक़द्दस पर हाज़िरी होती है। ये मज़ार मुअज्जज़ाती मज़ार है, हमारे शहर की इफ़ादियत के लिए आपके कश्फ़ व करामात इस कदर हैं कि काबिल ज़िक्र हैं। सारी तफसील तो बहरहाल आप जानती हैं, तारीख़ इस्लाम से वाकिफ़ हैं, दक्कन के तारीख़ से वाकिफ़ हैं आप। तो आपके मुअज्जज़ात, आपके कश्फ़ व करामात, आपकी बारगाह से आज भी मुअज्जज़े ऐसे ज़ाहिर होते हैं, करामतें ऐसी ज़ाहिर होती हैं कि लोग शिफायाबी के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ जो भी मन्नत मुरादें मानते हैं वो पूरी होती हैं। बहरहाल हम भी हाज़िर हुए हैं अपने जज्बा अक़ीदत लिए हुए, आप भी तशरीफ़ लाए हैं और जहाँ कहीं भी ये पैगाम पहुँच रहा है ज़रूर तशरीफ़ लाएँ हज़रत की मज़ार पर और इनकी मज़ार से फैज़ हासिल करें। मेरे छूने से महसूस की और उसे बयान करने के लिए लफ्ज़ चाहिए। नबी से बढ़ के किसी और का हो नहीं सकता। नबी से पूछने वाले ने पूछा कि आपने कैसे महसूस किया मेराज की रात, तो उस वक्त पैगंबर ने कहा जैसे मक्का के मौके पर